I'm starting the YouTube. આદેશ આપજો મને. Prakash, Prakash Chetna. can we bring her? इच्छामि Yeah, I'll do that. Yes. इच्छामि खमा समणो वंदियो जामनी जय मिसिया मथेण वंदामि इच्छा कारण संधि से भगवान इरिया वयम पडिकमामि Can we bring इच्छम इच्छामि पडिकम्युम इरिया वयाय विराणाय गमना गमणे पाण कमणे बिय कमणे हरिय कमणे ओ साउतिंग पण ग दग मटी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराया एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया चौर इंडिया पंच इंडिया बी हयावतिया लेसिया संगाया संगठिया परिया विया किलामिया उदविया ठाणा ठाणम संकामिया जीवियाओ गौरविया तस्मिच्छामि दुक्कडम तस् उत्तरीकरणेन पायचित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसलीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायण ठाये ठामि कौसगम अनत्थ उसस्येणं निसस्येणं खास्येणं छियेणं जम्भायेणं उडोयेणं वायनिसगेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु मेहिम डिट्ठी संचालेहिम एवमायि एहिम आगारेहिम अभगो विरायो उज्जमे कौसगो जा अरियंताणम भगवंताणम नमो कारणम न पारेमी ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम एक लोगस नो कौसग न आवड़े तो चार नौकार अप्पाणम वोसीरामी नहीं वो तो नहीं कहा नमो हरिहंताणम लोगो सौजो अगरे धम्मे तिथिरे जने अरियंते कीते सम 24 संपी केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदम च सुमयम च पौमपम सुपासम जीणं च चंदपहम वंदे सुवीम च पुपदंतम सियल सीजन सवासु पूजन च विमलमणंतम तजिणं धमम संतिम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम च नमी जिणं च वंदामि रिठ्ठनेमि पासम तवद्धमानं च एवमे अभिथुवा विहुरमेला पैणजन्मना 24 संपीजिनवरा तिथयरामे पश्यन्तु कीर्तिय वंदीय मैया जे लोग सौतमा सीधा आरुग बोलापम समाहि वरमुतमम देन्तु चंदेसु निमलयरा ऐचेसु अयम पया सयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासणो मंगळानंच सव्वेसिम પડમં ભવૈ મંગલમ આપણે એમના શ્રુત સામાયિક લીધું અને એની શરૂઆત થઈ અને અંત મંગળ પછી બધાએ ત્રણ નૌકા ગણી લેવાના. ઘણો તો ઘણો આભાર આભાર ચેતનાબેન. આપનો પણ બધાનો આભાર. नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो तवसा एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे. अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनमं स्तुमा कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठो यदुवंश समुद्रेन्द्रो कर्मकक्ष हुताशन अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयादोरिष्टनाशन सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिन्मुख मृगलक्ष्मतम शान्ति शान्तिनाथ जिनेस्तु नमो दुर्वाररागादि वैरीवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिय महानंद सरोराज मरालाय रते नमः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्तरतारयो ईषद्भास्पर्द्रयोर्भद्र श्रीवीरजिननेत्र पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। जय जिनेन्द्र बधाने। આજે રવિવાર તારીખ 30મી મે 2021 પૂજ્ય પન્યાસી ભગવંતના આત્મોત્થાનનો પાયો અંતર્ગત જે સમિદર્શનના એમના વિચાર અને મંથનમાંથી આપણને જે મળ્યું છે એનો વિચાર આપણે ગઈકાલથી કરી રહ્યા છીએ. આજનું બીજા દિવસનું પહેલું સત્ર સમ્યક દર્શન. કંઈક પ્રશ્નો બી આવ્યા છે. એ આ પહેલું સત્ર પૂરું થશે ત્યારે આપણે જ્યારે વિચારશું એનો અમુક વસ્તુઓ તો આમાં આવી જશે. છતાં જો
સમ્યક દર્શનના 6 પદ કયો કે 6 સ્થાન કયો, શાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે એને સ્થાન રૂપે વર્ણવ્યા છે અને અમુક જગ્યાને પદ રૂપે પણ વર્ણવ્યા છે. એ જગતનું સ્વરૂપ બતાવે છે, આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે છે. આત્મા થકી જગત છે, જગત થકી આત્મા નથી. એટલે આત્માનું સ્થાન આ જગતમાં શું છે, કેવું છે, એ જાણવું અત્યંત આવશ્યક છે. પહેલી વાત એ છે કે હું આત્મા છું એ નક્કી કરવું પડે. અને જ્યારે આપણે એ નક્કી કરીએ ત્યારે હું દેહ છું કે હું આ નામરૂપ છું કે રૂપરૂપ છું, એ પૂર્ણપણે સદંતર આપણા ભાવમાંથી નીકળી જવું જોઈએ. કેમ કે જો મને મારું પોતાનું જ સાચું સ્વરૂપ ન ઓળખાય તો જગતને ઓળખીને શું કામ છે? તો મારું સ્વરૂપ શું છે? તો પહેલી વાત એ છે કે હું કોણ છું. આનું વિશ્લેષણ, આનું ચિંતન, આનું મનન કરીએ અને જ્યારે આપણો ઉપયોગ એટલે ચેતના શક્તિનો વ્યાપાર. આપણા આત્માની અંદર જે શક્તિઓ પડી છે એ સમગ્ર શક્તિઓની અંદર બધી શક્તિઓનો જે સરવાળો કરીએ આપણે તો એ શક્તિઓના સરવાળામાં એક જ વસ્તુ આવે, ચૈતન્ય. તો એ ચૈતન્યનો આપણને પહેલા તો જાણ થવી પડે, પછી એની શ્રદ્ધા થવી પડે અને પછી એની અનુભૂતિ. કેમ કે જ્ઞાન વગર આ આત્મા ક્યારેય પણ નહોતો. નિગોદમાં હતો ત્યારે પણ અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું પણ એને જ્ઞાન હતું. કેમ? તો કે એ જ્ઞાન વડે જ એ બીજા અન્ય દ્રવ્યોથી એ અલગ પડે છે. આ એક એવો વિશિષ્ટ ગુણ છે કે જે આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. આ વિશિષ્ટ એવું લક્ષણ છે એનું કે જે લક્ષણ આત્માને છોડીને બીજે કોઈ પદાર્થમાં નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રકારો એમ કે, જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે જ્ઞાન એ જ આત્મા છે, આત્મા એ જ જ્ઞાન છે. તો પહેલું જ્ઞાન આવ્યું. હવે એ જ્ઞાનની, એ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા, ગઈકાલે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા 2 પ્રકારની હોય. એક શ્રદ્ધા અનુભવ પહેલાની અને બીજી અનુભવ પછીની. તો આપણી પાસે અનુભવ પહેલાની શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે. તો જૈન કુળમાં જન્મ્યા હોઈએ તો સહેજે સહેજે આપણને અનુભવ પહેલાની જે શ્રદ્ધા જે છે એ હોવી જોઈએ. તો કે પરમાત્માએ કીધું કે તું જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા છે, તે આપણે સ્વીકાર એનો હોવો જોઈએ. અને એ આપણે સ્વીકાર કરીએ ત્યારે એ જ્ઞાનનો સ્વીકાર છે, આત્માના મૂળ સ્વરૂપનો સ્વીકાર છે. હવે એ મૂળ સ્વરૂપને આપણે પામવું છે. તો એ પામવા માટેનો જે માર્ગ છે
એ પણ પરમાત્માએ બતાવ્યો છે. પરમાત્મા એટલે જેમણે પૂર્ણપણે એ માર્ગ ઉપર ચાલીને આત્માનું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ એની પ્રાપ્તિ કરી અને એ માર્ગ જે હતો એ માર્ગનું પ્રરૂપણ કરી માર્ગ બતાવ્યો આપણને. બરાબર? તો હવે એ માર્ગે આપણે ચાલીને આપણે પણ આપણા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે, અનુભવ કરવો છે. જાણકારીમાં આવ્યું, અનુભવમાં નથી આવ્યું. અને એ અનુભૂતિ એને સ્વની અનુભૂતિ કહેવાય. સાહેબની ભાષામાં સ્વાનુભૂતિ, આત્મદર્શન, આત્મ સાક્ષાત્કાર, આત્મ અનુભવ, આ બધા શબ્દો એને લગતા છે. એ બતાવે છે. મને મારા પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો છે. તકલીફ ત્યાં છે કે અત્યાર સુધી જે અનુભવ કર્યા એ પૂતગલના અનુભવ કર્યા અને એમાં પણ જીવનો કંઈ બહુ મોટો વાંક નહોતો. કેમ કે અનાદિકાળથી જીવને વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, આવા 5 પ્રકારના અંતરાય ક્રમનો ક્ષોભક્ષમ વર્તે છે. અને એટલે ભોગ ઉપભોગ તો કરે જ છે, પરંતુ અનાદિકાળથી એની પાસે, એની સામે કે એની પાસે એક પૂતગલ સિવાય બીજું કાંઈ હતું જ નહીં. એટલે એણે અત્યાર સુધી પૂતગલનો જ અનુભવ કર્યો. એમ એને માન્યું કે જે હકીકતમાં એમ નથી. અને એ જે માન્યું અને જે નથી એને શાસ્ત્રો અથવા તો જ્ઞાનીઓ જીવનું મિથ્યાત્વ કહે છે. તો આ મિથ્યાત્વ એ એવું મોટું પાપ છે જીવને માટે કે એ પાપથી આખા સંસારની અંદર અનાદિકાળથી અનંતા ભવો એની રખડપટ્ટી, રજડામણ થયું છે, રજડવાનું થયું છે. તો કોઈ એવી એક ધન્ય પડે એને અંદરથી ક્ષોભક્ષમ લબ્ધિના બળે એમ વિચાર આવે છે કે આનાથી કોઈ અલગ કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. કેમ કે કેટલા પૂતળોને ભોગવ્યા છતાં પણ તૃપ્તિ ન થઈ. તો જેમ ખારું પાણી પીવો તમે તો તરસ ના છીપે. પછી તમે ગમે તેનું ખારું પાણી પીવો તો પણ તમારી તરસ ના છીપે. તો ત્યારે માણસ વિચાર કરે ને કે આ કંઈક જુદી વસ્તુ છે. કેમ મારી તરસ છીપતી નથી? એમ અનાદિકાળથી આ જે તરસ છે જીવને સુખની, કેમ છીપતી નથી? અનંતા પદાર્થોને ભોગવવા છતાં, અનંતા પૂતગલોને ભોગવવા છતાં એ તરસ કેમ છીપતી નથી? તો there is something wrong. કંઈક ખોટું કરી રહ્યો છું. આ જે ઘડીએ, જે વખતે જીવને થાય છે ત્યારે એની દ્રષ્ટિ ખુલે છે. અને એ દ્રષ્ટિ ખુલે છે જ્યારે, ત્યારે એ શોધવા નીકળે છે, ગોતવા નીકળે છે
કે આનો માર્ગ કોઈ બતાવે મને. તો જેણે આ વસ્તુને પામ્યા હોય એ આપણને માર્ગ બતાવી શકે. તો એવા જ્ઞાની પુરુષોની શોધ એ કરે છે અને એમાં એના ભાગ્યના ઉદયથી કોઈ ગુરુ મળી જાય છે અને એને કહે છે કે ત્યારે આ અત્યાર સુધીની જે ગોત હતી, શોધ હતી, એ ઊંધી દિશાની હતી અને આ એની દિશા તું સાચી પકડ તો તને પ્રાપ્ત થશે. અને એ છે, એ વચનો ઉપર જે શ્રદ્ધા છે અને એ શ્રદ્ધાના બળે જીવ પોતે જે માર્ગ ઉપર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરી અને જે ગુરુએ બતાવેલી મંજિલ ઉપર પહોંચે છે ત્યારે એનો અનુભવ થાય છે. અને એ જે અનુભવ થાય છે એ જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધાને જ્ઞાનીઓ સમ્યક દર્શન કહે છે. તો એમાં 6 પદ અથવા 6 સ્થાન આપ્યા. તો પહેલા તો નક્કી કર્યું એને કે હું આત્મા છું. અને બીજી તરત જ વાત મૂકી કે આત્મા નિત્ય છે, કાયમ માટે રહેવા વાળો છે, એનો ક્યારેય બી નાશ નથી, એની ઉત્પત્તિ જ નથી. અને જેની ઉત્પત્તિ ના હોય એનો નાશ ન હોય, એની ઉત્પત્તિ હોય એનો નાશ અવશ્ય હોય. અને પછી સંસ્થાનું સ્વરૂપ જોયું ત્યારે ત્રીજું પદ આવ્યું કે આત્મા કર્તા પણ છે. અને એ કર્તાનું જે પદ આવ્યું એમાં 3 પ્રકારે પ્રભુએ આ કર્તાપણું જોયું. તો કે પરમાર્થથી જોતા, નિશ્ચય નયથી જોતા, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવનો જ કર્તા છે. અને છતાં બીજી એક દ્રષ્ટિ પણ આપી કે વાસ્તવિક રીતે અનુપચરિત એટલે માત્ર ઉપચાર નથી પણ વાસ્તવિકતા છે. કેમ કે જગતમાં જોવાય છે કે જીવ પોતે પોતાના કર્મનો પણ કર્તા બને છે. અને એ કર્મનો કર્તા બને એટલે કર્મનો ભોગતા પણ બને છે. તો બીજી રીતે એનું કર્તાપણું આવ્યું. અને ત્રીજું એણે જોયું કે જગતમાં વસ્તુઓ બની પણ રહી છે અને એમાં જીવ પોતે નિમિત્ત રૂપે પણ ભળે છે અંદર. ત્યારે એમ કીધું કે ઉપચારથી એ કરતા છે. એનો જે કઈ વસ્તુઓ બને છે જગતમાં, ઘર નગર આદિ, એનો એ ઉપચારથી કરતા બને છે. કે જો દેખાય છે આપણને. હવે આ કરતા બન્યો માટે ભોગતા બને છે એનું, એને ભોગવવું પડે છે, પરિણામ ભોગવવું પડે છે. ઘર બનાવ્યું તેમાં રહેવાનું, કર્મ કર્યા તો ભોગવવાના, સ્વભાવનો કરતા બનો તો સ્વભાવમાં રહેવાનું. સ્વભાવમાં માત્ર આનંદ છે, એ આનંદનો કરતા પણ જીવ પોતે છે. તો કે આમ જ ચાલ્યા કરે? તો કે ના, આ બંને પ્રકારના જે 3 પ્રકારની જે કર્તાપણો છે એમાં બંને પ્રકારના કર્તાપણાનો જે છેદ કરે ત્યારે આત્મા પોતે સ્વયં પોતાનામાં પરિપૂર્ણ
બનીને જ્યારે સ્થિર થાય એને મોક્ષ કીધું. તો મોક્ષ કીધો તો મોક્ષનો ઉપાય પણ હોવો જોઈએ. તો છઠ્ઠું પદ એમ કીધું કે મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. તો તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વરૂપ. શુભ અને અશુભ બંને કર્મો જ્યારે છેદે ત્યારે મોક્ષ સ્વરૂપ એવું પોતાનું આત્માનું અંતિમ લક્ષ્ય સાધી શકે છે. તો આ જે વસ્તુને સ્વીકારવી, આ 6 પદનો જે સ્વીકાર કરવો, એને ભગવાન સમ્યક દર્શન કહે છે. સમજાણું? હવે જીન શાસનનું હૃદય, આપણે હાર્ટ ઓફ ધ મેટર શું છે? બહુ સુંદર એક પદ છે. સમકીતી અડપ પવયણ ઘણી પણ જ્ઞાની કહેવાય. સમકિત વીણ નવ પૂરવી અજ્ઞાની કહેવાય. શું કહે છે? મારી પુસ્તકમાં પાન નંબર 242 છે. ખરું વસ્તુ એ છે કે તમને તમારા પીડીએફમાં કે પુસ્તકમાં તમે વાંચવા જશો ને તો કદાચ તમે ચૂકી જશો એવું મને લાગ્યા કરે છે. એટલે તમે જો માત્ર સાંભળો, એટલે વાંચવાનું પહેલાં કીધું હતું કે પહેલાં તમારે વાંચી લેવાનું અને અત્યારે માત્ર સાંભળવાનું, અને સાંભળીને બરોબર એકાગ્રતાપૂર્વક, અને તો તમને સમજાશે આ વસ્તુ. આપણે આસ્તે આસ્તે જઈએ છીએ, બહુ ઉતાવળ નથી આપણને. અમે તમને ક્યાં મોક્ષની ઉતાવળ છે? તો કે સમકિત અડ પવયણ ઘણી પણ જ્ઞાની કહેવાય. સમકિત વીણ નવપૂરવી અજ્ઞાની કહેવાય. અજ્ઞાનીનું વ્યાખ્યા શું કરે છે? તો કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનું જ્ઞાન અષ્ટપ્રવચન માતાના જ્ઞાન જેટલું હોય, અડપવયણ અને અષ્ટપ્રવચન, તો પણ એ જ્ઞાની કહેવાય. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ ના હોય, જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય, એનું જ્ઞાન 9.5 પૂર્વનું હોય. અત્યારે તો 1 પૂર્વનું જ્ઞાન પણ નથી. એના પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે પૂર્વ એટલે કેટલું. એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે 1 પૂર્વને લખવું હોય ને લિપિબદ્ધ કરીને, 1 પૂર્વનો જે પદાર્થો છે એમાં, તો એક મોટો હાથી હોય ને એ પ્રમાણ, એના પ્રમાણ એટલે એનું વજન જેટલું કોરી સાય લે. કોરી સાય, પાણી નાખી વાળી નહીં, કોરી, અને તમે લખવા બેસો તો 1 પૂર્વનું જ્ઞાન અને 1 પૂર્વનું જે લખાણ એમાં આવે. 2 પૂર્વનું લખવું હોય તો 2 હાથી પ્રમાણ, 3 પૂર્વનું લખવું હોય તો 4 હાથી પ્રમાણ, એમ ડબલ કરતા જવાનું. તો વિચાર કરો, 9 પૂર્વનું
જ્ઞાન લખવું હોય તો કેટલું થાય? અને એવું 9.5 પૂર્વનું જ્ઞાન હોય પણ જો સમ્યક દ્રષ્ટિ ના હોય, મિથ્યાત્વ હોય, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય, તો એ જીવને ભગવાન અજ્ઞાની કહે છે. હવે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે જે વારંવાર આ વાત કરીએ છીએ કે તમે એક ગ્રંથ લ્યો, આટલા બધા ગ્રંથો, આટલા બધા સ્વાધ્યાયો, એ બધા શબ્દાધ્યાય બને છે, સ્વાધ્યાય નથી બનતા. એને ઘૂંટો, એને ઘૂંટો, એને ઘૂંટો, એમાંથી તમને બધું જ મળી રહેશે. પણ એ ખબર નહીં તમારા કોઈના મગજમાં ઉતરતું જ નથી. તમને એમ થાય કે વધારે વધારે આપણે ભણીએ, વધારે વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, વધારે વધારે ગ્રંથો વાંચીએ તો આપણે જ્ઞાની બની જઈએ. પંડિત તમે જરૂર બની શકશો, એમાં ના નથી, પણ જ્ઞાની ક્યારેય બી નહીં બની શકો. જો આ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. અહીંયા આપણે આ બધા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાયનો બધા કરીએ છીએ, આ બધા વ્યાખ્યાનો બધું વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ. હા, કેટલું છે આ? કેટલી સારી જોઈએ એમાં? એક હાથી પ્રમાણ કોરી શાહી લઈ એમાં પાણી નાખીને પછી જાય શાહી બનાવી અને લખવા બેસો તમે, કેટલા પાનાઓ લખાઈ શકે? અરે કે જે પૂર્વ પણ નહોતું, પૂર્વનું જ્ઞાન પણ નહોતું, એને જ્યારે લખવા બેઠા, આજથી લગભગ 1500 વર્ષ પહેલા, $65 વોલ્યુમ થયા. 65 એ પૂર્વાંશ હતો, માત્ર પૂર્વનું એક ખાલી કર્મ ઉપરની એક વિવેચન હતું, કર્મ ઉપરનું વિવેચન હતું. એને લખવા બેઠા, એને 65 વોલ્યુમ થયા, મોટા મોટા દળદાર. વિચાર તો કરો. સમકીર્તિનું જ્ઞાન એટલે માત્ર પૂંજવું, પ્રમાણવું એટલું જ નથી, કિંતુ એની પાછળ સમ્યક દર્શન અર્થાત પ્રાણી માત્ર પ્રત્યેના વાત્સલ્યથી ભરેલું હૃદય હોવું જરૂરી છે. આ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. બીજાના સુખમાં પોતાથી બાધા ન થઈ જાય, કોઈને પીડા ઉત્પન્ન ન થાય, એવી કાળજીપૂર્વકનું જીવન તે સમિતિનો પ્રાણ છે. આ અષ્ટપ્રવચન માતા કીધી ને, એમાં 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તી એની વાત આવે છે કે જે ધર્મનો પ્રાણ છે. દેચોની એના ઉપરની સજ્જાઈ પણ છે. સમિતિ ગુપ્તી એ પ્રવચન માતા છે. પ્રવચન એટલે પ્રકૃષ્ટ વચન, પરમાત્માનું જે વચન છે એ પ્રકૃષ્ટ વચન કહેવાય, એને પ્રવચન કહેવાય. આલતુ ફાલતુના પ્રવચન ના કહેવાય, એને ભાષણ કહેવાય. ગુરુ ભગવાન તો પાઠ ઉપર બેસીને કાં તો વાચન આપે, કાં તો વ્યાખ્યાન આપે. વ્યાખ્યાનનો અર્થ શું છે? કે ભગવાને કહેલા પદાર્થોનું એ સરળ ભાષામાં વ્યાખ્યા કરે છે આપણા માટે, આપણા જેવા અબુદ્ધ જીવો માટે એને વ્યાખ્યાન કહેવાય. અને ગુરુ ભગવાન તો કરે. બાકીના બીજા બધા જે કરે ને આપણે જેવા હાલતું ફાલતું, એ તો બહુ પોતાને ભાષણ તમે કહો, ભાષાનો પ્રયોગ કરે છે માટે. સમજાયું? કેમ કે એ પ્રવચન માતા, કેમ કે માતાની જેમ સર્વના સુખની
સર્વના હિતને ચિંતા સ્વરૂપ છે. તમે આખી સમિતિ ગુપ્તીની વિચારણા કરો તો તમે ખ્યાલ આવી જાય. પ્રવચન અર્થાત શ્રી જીન શાસન જોયું, તે જીવો પ્રત્યેના માતૃતુલ્ય હૃદયમાંથી વાત્સલ્યમાંથી જન્મેલું છે. જીવો પ્રત્યેના વાત્સલ્યથી ભરપૂર છે. પરમાત્માએ પરમાત્મા બન્યા પહેલા શું કર્યું? એમના ત્રીજા ભાવે કેવી ભાવના ભાવી? શું બોલો ત્યારે તમારા સ્નાતક પૂજામાં? સવી જીવ કરું શાસન રસી, એટલે શું? જગતના સર્વ જીવો સુખી થાઓ. જીવો પ્રત્યેના વાત્સલ્યથી ભરપૂર છે. જીવો પ્રત્યેનું વાત્સલ્ય તેનો પ્રાણ છે. સમિતિપૂર્વકનું જીવન એટલે જગતના જીવો સાથેનું પ્રેમ, સહાનુભૂતિ, સહકાર અને સહિષ્ણુતાપૂર્વકનું જીવન. ગુપ્તિપૂર્વકનું જીવન એટલે પરમાં પ્રવૃત્ત થતા મન, વાણી અને દેહને ત્યાંથી પાછું વાળી એકાંત અને મૌન દ્વારા નિજમાં ઉતારવાની ક્રિયાનો અભ્યાસ. આ રીતે સમિતિ ગુપ્તિમય જીવનમાં સર્વના હિતની ભાવના અને પોતાના હિતની આચરણા રહેલી હોવાથી તેને પ્રવચન માતાની અને સર્વ જગત જંતુઓની માતાની ઉપમા પ્રાપ્ત થયેલી છે. ભગવતી સૂત્રમાં આપણો આગમ ગ્રંથ છે, એમાં એક વાત એવી આવી, એગે આયા અનંત પ્રદેશી આયા. કલાપુર શ્રી મહારાજ સાહેબે આ જ્યારે વાંચ્યું ત્યારે એ થોડાક વિચારમાં પડી ગયા કે આ કંઈક ટાઈપો તો નથી ને, એટલે કંઈક લખાણમાં ભૂલ તો નથી ને? એમાં એમ આવ્યું કે જીવ અનંત પ્રદેશી છે. જો બસો 54 પાના ઉપર આત્મોપમ્ય ભાવ બતાવ્યો છે. એનું અહીંયા તમને થોડીક સામાન્ય સમજાવી દો. તો કલાપુરુષોને મારા સાહેબ વિચારમાં પડ્યા કે આ કેવી રીતે. પછી એમને થયું કે ના, બરોબર છે આ. કેમ કે તરત બીજું પદ એવું છે, એગે આયા, આત્મા એક છે. તો કે આત્મા તો અનંત છે, આ એક કેમ કે છે? અને અનંત પ્રદેશી કેમ કીધું આત્માને? આત્માને તો અસંખ્ય પ્રદેશો હોય. આ બધી સમ્યક દ્રષ્ટિની ભૂમિકા છે. ત્યારે એમને એમ થયું કે સિદ્ધ થયેલા જીવથી માંડીને નિગોદનો જીવ, એ બધા જીવો પ્રત્યે એ બધા જીવો
પ્રત્યે જે અંદરથી ભાવ આવવો જોઈએ એ કેવી રીતે આવે? પછી એમણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, આપણું આ શરીર છે, એક આખું એક શરીર છે, એમાં એક આ આંગળી એનો ભાગ છે ને, પણ આમ આંગળી જુઓ તો જુદી છે ને, આંગળી કહેવાય. હવે બોલો, આ એક આંગળીનો જે પીડા હોય એ પીડા કોની? એક આંગળીમાં પીડા હોય એ પીડા કોની? તમે કહો કે આંગળીની પીડા છે ને, તો આંગળીને કાપીને ફેંકી દો? નહીં. તો એક આંગળીની પીડા જો મારી પીડા છે, તો જીવ રાશિ સમગ્ર જીવ એક દ્રવ્ય તરીકે એક છે. જીવાસ્તિકાય એને કહેવાય. 6 દ્રવ્ય છે ને, એમાં એક દ્રવ્ય છે જીવાસ્તિકાય. અનંત જીવોનો બનેલો એક જીવાસ્તિકાય એક છે, અને એના અનંત પ્રદેશો, કેમ કે એક એક જીવના અસંખ્ય પ્રદેશો ભેગા કરો તો અનંત પ્રદેશો થાય. તો એક પ્રદેશની, એક જીવની પીડા એ આખા સમગ્ર જીવાસ્તિકાની પીડા. તો બોલો, મારી પીડા થઈ કે નહીં? આને આત્મોપમ્ય ભાવ કહેવાય, જ્યાં તમે તમારા પોતાના આત્મા કમાઈને આપી શકો. આ ભાવ જ્યાં સુધી ના આવે જીવમાં, ત્યાં સુધી એને સમ્યક્તોની પ્રાપ્તિ અસંભવિત છે. સમજાયું? જો સંકિત વિના ન પૂર્વનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાન નથી, કિંતુ અજ્ઞાન છે. તેનો અર્થ જ્ઞાનનો ફળ દયા, કરુણા, સહાનુભૂતિ, સહકાર, મૈત્રી કે ક્ષમા તેમાં હોતી નથી. કોનામાં નથી હોતી? જેનામાં સંકિત નથી એનામાં. તેનો અર્થ શું થયો? કે જે સંકિતી જીવ હોય એમાં આ બધું હોય, અથવા જેનામાં આ બધું આવે એ સમ્યક દર્શનને પામવા માટેની યોગ્યતા ધરાવે છે. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ હોય મુમુક્ષુ જીવ વિશે એ સદા સુજાગ્ય. એના વગર એ જીવ સમ્યક્તોને પ્રાપ્ત કરી જ ના શકે. કરુણાદિ ગુણોની અભિવ્યક્તિનું નામ જ સમિતિ ગુપ્તિ હોવાથી તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, અને તે સમ્યક્તો સહિત છે, એટલે અનુકંપા વાત્સલ્ય આદિ ગુણોથી સહિત છે, માટે મોક્ષ માર્ગ બને છે. અને સંકિતી જીવના 5 લક્ષણો બતાવ્યા: શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય. આસ્તિક્ય એટલે શ્રદ્ધા, આસ્થા મને પરમાત્મામાં, ગુરુમાં, ધર્મમાં અને મારા પોતાના સ્વ આત્મમાં આસ્થા, આસ્તિક્ય, શ્રદ્ધા હો એ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન છે. જો મોક્ષ માર્ગ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન સહિત ક્રિયાને માનેલો છે. તત્વાર્થ સૂત્રમાં ઉમાસ્વામી ભગવાન પહેલા જ અધિકારના પહેલા સૂત્રમાં કહે છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. માર્ગ એક વચન છે અને અહીંયા બહુવચન છે. સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. તો શું એનો અર્થ થયો? આ ત્રણેય વસ્તુ હોય તો એ મોક્ષ માર્ગ બને. અષ્ટપ્રવચન માતાને માતાની ઉપમા
હોવાથી તેમાં સમ્યક ક્રિયાની સાથે સમ્યક દર્શનના વાત્સલ્ય આદિ ગુણો રહેલા છે. સર્વ જીવોને હિતકારી એવા પ્રવચનને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તે માતા તુલ્ય છે. માતા એટલે સર્વ જીવોની માતા, જે બીજા શબ્દોમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવદયા છે. દ્રવ્ય દયા તમે પાળો ને એના કરતા પણ વિશેષ અગત્યનું છે ભાવદયા, કે જે હૃદયમાં હોય છે. હૃદયની અંદર કરુણા સભર હૃદય ના હોય જેનું, એને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ના થઈ શકે. નિસ્સીમ વાત્સલ્ય, જે વાત્સલ્યની કોઈ સીમા નથી. પરમાત્માની કરુણાની કોઈ સીમા નથી. જેમ કહેવાય ને, સાહેબજી દાખલો આપતા હોય છે ને, યોગાનંદજી હતા ને, યુક્તેશ્વર એમના ગુરુ હતા. યુક્તેશ્વર પાસે આવે છે પહેલા સાધના માટે. યુક્તેશ્વરે એમને સાધના આપી, પણ યોગાનંદને એમ થયું કે આ સાધના તો બહુ ધીમી ધીમી ચાલે છે, આમાં મારું કંઈ વળે નહીં, એટલે ભાગ્યા બીજા ગુરુ કરવા માટે. આપણે એવું કરીએ છીએ ને, આપણે એવા જ છીએ. આપણામાં એમાં કંઈ બહુ ફરક નથી. એ 2-4-5-10 ગુરુઓને ફરી વળ્યા, પણ થયું કે આ તો કંઈ વળે એવું નથી. પાછા આવ્યા યુક્તેશ્વર પાસે, એ પાછા જોડાઈ ગયા. ગુરુએ તેમને સાધના ચાલુ કરી દીધી. 2-4 દિવસ પછી યોગાનંદને થાય છે કે મારા ગુરુ મને ઠપકો કેમ નથી આપતા, કે મારા કીધા કર્યા વગર કેમ ભાગી ગયો હતો. જાય છે ગુરુ પાસે, ગુરુદેવ તમે મને ઠપકો કેમ નથી આપતા, હું ભાગી ગયો હતો તમને કીધા પીછા વગર. ત્યારે યુક્તેશ્વર કહે છે કે ગુરુની કરુણાને કોઈ કિનારા નથી હોતા. ગુરુની કરુણાની નદીને કોઈ કિનારા નથી હોતા. આ વાત્સલ્ય ભાવ છે, આ કરુણા ભાવ છે. સમજાય છે? તો માતાની કરુણાને કે માતાના પ્રેમને, એની નદીને કોઈ કિનારા નથી હોતા. સર્વ જીવોને હિતકારી એ ભાવ દયા છે. નિસ્સીમ વાત્સલ્ય છે, કોઈ સીમા નથી. એને નિષ્કારણ કરુણા છે, કોઈ કારણ જ નથી. પરમાત્માને શું કારણ છે આપણા માટે? એ તો પોતે તો કૃતકૃત્ય થઈ ગયા. એમને કંઈ આપણા ઉપર કંઈ કોઈ પણ પ્રકારની કરુણા કરવાનો કે કોઈ કૃપા વરસાવવાનો કોઈ પ્રયોજન જ નથી. તો પણ અકારણ વાત્સલ્ય એ પરમાત્માનું બિરુદ છે. દ્રવ્ય માતાના વાત્સલ્યનો દરેકને અનુભવ છે, બરોબર ને? તેમ આ માતાના વાત્સલ્યનો જીવોને અનુભવ કરાવવો તે શ્રી જીન શાસનના અનુયાયીઓનું કર્તવ્ય છે. તો ગુરુ આપણને કરાવે. ઘણી વખત સાહેબજી કહેતા હોય છે કે તમે તો શું પ્રેમ આપો તમારા બાળકોને, અમે અમારા શિષ્યોને જે પ્રેમ આપીએ છીએ અદ્ભુત હોય છે. હા, શ્રી જીન શાસન સર્વજ્ઞ કથિત છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ ના કહેલા પદાર્થો એ જ ધર્મ છે. તેની પ્રતીતિ 3 પ્રકારે થઈ શકે છે: આત્મા, ગુરુ અને શાસ્ત્ર. એને આત્મ પ્રતીતિ, ગુરુ પ્રતીતિ અને શાસ્ત્ર પ્રતીતિ એવા નામ પણ આપવામાં આવ્યા છે. વિશેષ આવશ્યક ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે આયા ગુરુઓ સત્તમ તિપચ્ચયા વાય મોકિચ્ચે જીણત્સ સપત્તખ તણો શિસાણો તિપ્પયારોવી. આત્મા,
ગુરુ અને શાસ્ત્ર એ 3 પ્રત્યય છે. તેમાં પહેલો આત્મલક્ષણ પ્રત્યય શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માને હોય છે. તેઓ સર્વજ્ઞ હોવાથી આત્મ પ્રત્યે પ્રત્યક્ષ કરીને ધર્મને કહે છે. એટલે એમનો જે ધર્મ પોતે આત્મામાંથી પ્રગટ થયો હોય છે, એટલે સત્ય હોય. શ્રી ગણધર ભગવંત અને તેમના શિષ્ય પ્રશિષ્યો આદિને 3 પ્રકારે ધર્મની પ્રતીતિ હોય છે: આત્મ પ્રતીતિ, ગુરુ પ્રતીતિ અને શાસ્ત્ર પ્રતીતિ. સમજાણું? અને ગણધર ભગવંતો પછી જે પરંપરા ચાલી ગુરુ ભગવંતોની, એ બધા ગુરુ ભગવંતોને જે પદાર્થો કહે છે એ બધા પદાર્થો આ યાદ રાખો, બરોબર યાદ રાખો, પોતાના આત્મામાં ના અનુભવમાંથી નીકળેલા. નંબર 1. એ પહેલા ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા. અને ત્રીજું, પરમાત્માના શાસ્ત્રોમાંથી આ વાત આવેલી. એટલે 3 રીતે એને ચકાસીને, પ્રતીત કરીને પોતે આપણને, એમના શિષ્યોને બતાવે છે, માર્ગ બતાવે છે. માટે એ સ્વીકારવા યોગ્ય બને છે. સમજાણું? અનુભવ કરીને પોતે આ વસ્તુ આપણને બતાવે છે. તેમાં પ્રથમ આત્મપ્રતીતિ એટલે કોઈ પણ પ્રેક્ષાવાન પુરુષ આ વ્યાજબી છે એમ જાણીને જ ધર્મને અંગીકાર કરે તે. પ્રેક્ષાવાન પુરુષ એટલે જેણે એટલી બધી સંશોધન પોતે કર્યું પોતાના આત્માનું, અને એમાંથી જે પદાર્થો નીકળ્યા એને ચકાસ્યા પરમાત્માની વાણી સાથે, પરમાત્માના બોધ સાથે, ગુરુના બોધ સાથે, અને પછી પોતાના આત્માને કસોટીની એરણ ઉપર ચકાસી અને પછી પોતે કહે છે કે હા, આમ જ છે. માટે આપણા માટે સ્વીકાર્ય બને છે. ગુરુ પ્રતીતિ એટલે શ્રી તીર્થંકર ભગવાન ઉપરના વિશ્વાસથી ગણધર ભગવંત ધર્મને અંગીકાર કરે છે. એક ખ્યાલ છે ને? ભગવાનના 3 શબ્દો ઉપર ગણધર ભગવંતોના હૃદયની અંદર, એમના આત્માની અંદર દ્વાદશાંકીના ભાવો પ્રગટ થાય છે, ક્ષપક્ષમ થાય. એવો ક્ષપક્ષમ ઉત્કૃષ્ટ હોય છે કે સમગ્ર દ્વાદશાંગીના પરિણામ એમના હૃદયની અંદર, એમના આત્માની અંદર પરિણામ પામે છે. એટલે ભગવાન જે કહે છે એ પોતાના આત્માની અંદર સ્પર્શી અને એ સત્ય છે એવું અંદર વિશ્વાસ પોતાના અનુભવથી કરી અને પછી આપણને કહે છે. એમના શિષ્યોને કહે, એમના શિષ્યોને કહે. દરેક ગુરુ પોતાના ગુરુ પાસેથી જે મળ્યું હોય એ પોતાના અનુભવની અંદર ચકાસી અને પછી આપણને કહે છે. માટે એ માન્ય છે. સમજાણું? તેઓ વિચારે છે કે અમારા આ ગુરુ પ્રત્યક્ષ અનુભવ સિદ્ધ સર્વજ્ઞ છે, કેમ કે તેઓ અમારા સર્વ સંશયોને છેદનારા છે. દરેક આગમની અંદર ગણધર ભગવંતોએ જે રચ્યા છે એમાં શું કહે છે? સ્વયમેવ ભગવો, અમે ભગવાન પાસેથી આ સાંભળ્યું હતું અને અમે તમને કહીએ છીએ. અમારા બાપનું નથી, આ અમારા પરમ પિતાનું છે. આ રાગ, દ્વેષ અને ભય રહિત છે. એ 3 દોષોનું કોઈ એક પણ ચિહ્ન તેમનામાં દેખાતું નથી. સર્વજ્ઞ તથા રાગ, દ્વેષ, ભયથી રહિત હોવાથી તેઓ કદાપી અસત્ય બોલે નહીં. તેથી તેમનું વચન
શ્રદ્ધેય છે, શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે. અને તે અમે અમારા આત્મામાં ચકાસી અને આપને કહીએ છીએ. એટલે તેઓ સામાયિક ધર્મનો જે ઉપદેશ આપે છે, એક જ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો છે પ્રભુએ, અને તે સામાયિક ધર્મનો. એ ખબર છે તમને? સ્વભાવ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો છે. સામાયિક એટલે સ્વભાવ ધર્મ, સમતા ધર્મ. એ એક જ ધર્મ છે. તે યથાર્થ છે, સત્ય છે. વળી તેઓ અનુપકૃત, પરાનુગ્રહ પરાયણ અને આત્મોપકારથી નિરપેક્ષપણે પરને ઉપકાર કરનારા છે. તેથી ત્રિભુવનને તેમનું વચન માન્ય છે, પ્રમાણ છે, પ્રમાણભૂત છે. એ રીતે ગણધર ભગવંતના શિષ્ય પ્રશિષ્યો પણ પોતપોતાના ગુરુઓના ગુણોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવાથી ધર્મશ્રદ્ધાવાળા બને છે. સમજાણું? આત્મપ્રતીતિ અને ગુરુ પ્રતીતિની જેમ ત્રીજી શાસ્ત્ર પ્રતીતિ છે. શાસ્ત્ર સર્વજીવને હિતકર છે તથા પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ છે. શાસ્ત્ર જે સામાયિક ધર્મને કહે છે તે સામાયિક ધર્મ સર્વગુણને ગ્રહણ કરવાના ફળવાળો છે. વારંવાર આપણે આ વાત કરીએ છીએ. સામાયિક એ જ ખરો ધર્મ છે. સમતા એ જ આપણો સ્વભાવ છે. અને એ સ્વભાવમાં આવવું એ જ ધર્મ છે. પોતે પોતાના સ્વભાવમાં રહેવું, પહેલા આવવું અને પછી રહેવું, એ ધર્મ છે. એટલે ત્યાં ગીતામાં કહે છે કે સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મો ભયાવહ. પોતાના ધર્મમાં, પોતાના આત્મધર્મમાં કદાચ મૃત્યુ પણ આવી જાય તો એ પણ શ્રેય છે, કલ્યાણકારી છે. પરમાં જવું એ ભયાવહ છે. પરધર્મનો અર્થ શું છે? બીજા ધર્મો એમ નહીં, પરમાં જવું, સ્વમાંથી નીકળીને પરમાં જવું, એમ એનો અર્થ છે. પરમાર્થ. સમજાણું? તે સામાયિક ધર્મ સર્વગુણને ગ્રહણ કરવાના ફળવાળો છે. તેથી અમને ઉપાદે છે. એ રીતે શાસ્ત્રની પ્રતિથી પણ ધર્મનો સ્વીકાર થાય છે. હવે આરાધનાના 3 મુખ્ય પ્રકાર કીધા. સર્વ ધર્મોમાં શ્રી જિનશાસન પ્રધાન છે. હવે એમાં કોકને બાંધો આવે પાછો. એવા બી છે આપણા જૈનોમાં કે એમને જયારે એમ કહેવામાં કે પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ, તો એમાં એને વાંધો આવે છે માણસોને. એવું તમે કેમ કહી શકો? અરે એમ જ છે માટે કહીએ છીએ. એની પ્રતીતિ જેમ ઉપરના 3 સાધનો દ્વારા થઈ શકે છે, તેમ શ્રી જીન શાસ્ત્રને બતાવેલા આરાધનાના 3 મુખ્ય પ્રકારો વડે પણ થઈ શકે છે. તમે જ્યારે તપાસ તો કરો અંદરથી, પછી તમને ખબર પડે. ત્રણ પ્રકારની અંદર પંચસૂત્રકાર જેમ કહે છે, દુષ્કૃત ગર્હા, સુકૃત અનુમોદના અને ચતુશરણ ગમન. આને કોતરી રાખો હૃદયની અંદર, કેમ કે એ આપણા ભવ્યત્વના પરિપાક માટે અત્યંત 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 આવશ્યક છે. અને એના વગર સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે. જગતમાં રહેલા દુષ્કૃત્યો એમાં મુખ્યત્વે આપણામાં જે દુષ્કૃત્યો છે, દુર્ગુણો છે, એની ગરહા કરો. ગરહા એટલે આલોચના કરો, એટલે પશ્ચાતાપ કરો, પ્રાયશ્ચિત અને આલોચના, શુદ્ધિકરણ. સુકૃતની અનુમોદના, જગતમાં રહેલા સર્વ પ્રકારના સુકૃતોની અનુમોદના કરો. અને 4 શરણા. આ જગતમાં બીજું કોઈ શરણ નથી. દુષ્કૃતની ગરહાપૂર્વક દુષ્કૃત ન કરવું, સુકૃતની અનુમોદનાપૂર્વક સુકૃત કરવું
અને પોતાને અન્ય સર્વ વસ્તુઓના શરણથી રહિત માનીને પ્રભુના શરણે અનન્ય ભાવે જવું એ શ્રી જિનશાસનની આરાધનાનું ઊંડામાં ઊંડું રહસ્ય છે. આ રહસ્ય જેને પ્રાપ્ત કર્યું એ મોક્ષ માર્ગની અંદર અવશ્ય છે એમ કહી શકાય. દુષ્કૃત ન કરવાનો ઉપદેશ સૌ કોઈ આપે છે. સુકૃત કરવાનો તથા પ્રભુના શરણે જવાનો ઉપદેશ પણ સર્વત્ર મળે છે. કિંતુ દુષ્કૃત માત્ર નહીં, ત્રૈકાલિક 3 કાળની ગરહા માંગે છે. સુકૃત માત્ર નહીં, સાર્વદેશિક અનુમોદના અને અન્ય શરણ રહિત પ્રભુના અનન્ય શરણનો ઉપદેશ તો પ્રધાનતયા માત્ર એક શ્રી જૈન શાસનમાં જ મળે છે. માટે જૈનમ જયતિ શાસનમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. એમાં કઈ બીજા ધર્મોની વાત નથી. તમે જે બીજી બધું કંઈ કરો છો ને એની વાત કરે છે. શ્રી જૈન શાસનની આરાધનાનો પાયો ગરહામાં છે. ગરહા નિંદા. કોઈ પણ ખોટું થતું હોય એની નિંદા ગરહા. તમારાથી થતું હોય તો એની પહેલી. અનુમોદનામાં છે, પ્રભુની અનન્ય શરણાગતિમાં છે. અને ગરહાના પરિણામ વિના દુષ્કૃત ઘણીવાર જીવે છોડ્યું છે. જો ખોટું કરવાનું છોડ્યું ઘણી વાર, પણ ખોટું ખોટું છે એમ માન્યું નહીં. આ બેમાં ફરક છે. પાપ તમે છોડ્યા હશે પણ પાપને પાપ માન્યા નથી. માટે જગતમાં, માટે સંસારમાં ભટક્યા છીએ આપણે. અનુમોદનાના પરિણામ વિના સુકૃત ઘણીવાર જીવે કર્યું. સારું કામ જીવે ઘણું કર્યું, પણ એમાં એના જે અનુમોદનાના પરિણામ, એટલે અનુમોદના શબ્દ છે ને મુદ ધાતુ ઉપરથી છે. મેં ઘણી વખત આ વાત કરી છે. મુદ એટલે આનંદિત થવું, પ્રસન્ન થવું, હર્ષ થવું. એટલે સારી વસ્તુ જ્યાં પણ જુઓ તમે, ત્યાં અંદરના ભાવથી તમને આનંદ થવો જોઈએ. આપણી અનુમોદના કેવી છે? માત્ર શાબ્દિક, હૃદયના ભાવથી થાય છે. તો જ્યારે અનુમોદના થાય ને ત્યારે આંખમાંથી આંસુ આવે. ગરહા બી કરો ને જ્યારે તમે, ત્યારે ખરેખર આંખમાંથી આંસુ આવે. તમે ભાવ વિભોર બની જાઓ. જો, અને જ્યારે જ્યારે તમે પરમાત્મા, ગુરુ અને ધર્મને શરણે જાઓ, ત્યારે પણ આંખમાંથી આંસુ આવે. એક માને પોતાનો બાળક 2, 4, 5, 6 મહિના કે 12 મહિનાથી દૂર હોય અને આવ્યા તો આંખમાંથી આંસુ આપોઆપ વરસે છે. છે કે નહીં તમારા બધાનો અનુભવ? તો જ્યારે પરમાત્મા આપણને મળે, પરમાત્માના દર્શન કરીએ, ગુરુ મળે, ગુરુના દર્શન કરીએ, ત્યારે આંખો છલકાયા વગર રહી શકે? પ્રભુને અનન્ય આધાર માન્યા વિના ઘણીવાર ભમ્યા છે, પરંતુ ભવનો અંત આવ્યો નથી. પાપના અનુબંધ તૂટ્યા નથી, પુણ્યના અનુબંધ પડ્યા નથી. ઘણા લોકો પૂછે છે કે આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહેવાય? શાસ્ત્રકારો, જ્ઞાનીઓ ના પાડે છે. સમ્યક દર્શન પહેલા અનુબંધ પુણ્યનો પડી શકે જ નહીં. કેમ? કારણ આ છે. સ્વકૃતિનો અહંકાર ઓગળ્યો નથી ને, માટે અહંકાર જ્યાં સુધી ઓગળ્યો નથી
અહંકારના પરિણામ જ્યાં સુધી રહ્યા છે ત્યાં સુધી પુણ્યનો અનુબંધ પડતો નથી. એટલે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય થતું જ નથી. પાપાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે. પુણ્ય જરૂર બંધાય છે સારું કરો છો માટે, પણ અનુબંધ પાપનો પડે છે કેમ કે આશય ખોટો છે. ચાલુ છે ને? યા બરોબર બરોબર. એટલે ગહરણીય દુષ્કૃતોની ગરહા, અનુમોદનીય સુકૃતોની અનુમોદના ઊંડા અંતઃકરણપૂર્વક કરવી. એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આ બધું અંતઃકરણનો જે ભાગ છે એને એક બાજુ દબાવીને પછી જ આપણા ભાવ અંદરથી નીકળવા જોઈએ. એ આત્માના શુભ ભાવો છે. તેમજ ત્રિભુવન ક્ષેમમ કર, ત્રણ ભુવનના જે યોગક્ષેમ કરવાવાળા, રક્ષા કરવાવાળા, માર્ગ બતાવનારા શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનું શરણું, તે જ સાચું ભવજળ તરણું છે. ડૂબતા પાણીમાં કોઈ ડૂબતું હોય એને માટે, એને તરવા માટે કોઈ જ્યારે હાથ આપે ત્યારે કેવો ભાવ થાય એવો વિચાર કરો તમે. સંસાર સાગરમાં આપણે ડૂબીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ આવીને આપણો હાથ પકડીને આપણને ઉગારે છે. કેવો ભાવ થવો જોઈએ ત્યારે? તરણ તારણ મારા. એ શ્રદ્ધાને દીપાવવી એ આરાધકનું પ્રધાન કર્તવ્ય છે. પ્રધાન કર્તવ્યને પ્રધાનતા અપાય તો જ આરાધના પ્રાણવંતી બને છે, અને તે આરાધના વિરાધનાની અધમપણે આરાધકનો હાથ પકડીને ઉગારી લે છે. કેમ કે ડગલે ને પગલે વિરાધના આપણે થઈ રહી છે, અને એના માટે આપણને જોઈએ એવું સબળ કોઈ આપણો હાથ પકડીને આપણને આરાધનામાં સ્થિર કરે. પાપ પંક એટલે કાદવમાંથી લપટાતા બચાવી લે આપણને. આરાધનાનું આવું અદ્ભુત તત્વ પીરસનાર શાસન સ્વાભાવિકપણે જ અજોડ લેખાતું હોય છે, અને લાખ પડકાર વચ્ચે પણ તેની અપ્રતિહતતા એટલે વિજય પામવાની શક્તિ અકબંધ જળવાઈ રહે છે. આવા શાસનને પામીને જીવો, ભવનો પાર પામો. આપણને આશીર્વાદ આપે છે કન્યાજી ભગવાન. આપણી યોગ્યતા હોય કે ના હોય, પરંતુ પન્યાજી ભગવાન આપણને આશીર્વાદ તો જરૂર આપે છે. માટે હવે એ આશીર્વાદને લાયક થઈએ આપણે, અને આપણે આપણી યોગ્યતાને સંભાળીએ. સંસાર ચક્રને ભેદનારા સદ્ધચક્રમાં, સદ્ધચક્રની વાત ખબર છે ને, 9 પદ છે. એટલે શ્રી સદ્ધચક્રની પૂજાને શ્રી નપતજી મહારાજાની પૂજા પણ કહેવાય છે. આ 9 પદમાં 6ઠું પદ એ સમ્યક દર્શનનું પદ છે. બરોબર ને? હમણાં જ ગઈ ને ચૈત્ર મહિનામાં ઘણા લોકોએ કરી ને હોળી 9 પદની. બરોબર? જેનું દર્શન સમ્યક નહીં તે આત્મા વાતે વાતે કર્મબંધનો ભાગી થાય છે. વાતે વાતે એટલે એક સમય એવો નથી જતો કે જ્યારે એ કર્મ બંધ કરતો નથી. જેવો આંખો વગરનો માનવી તેવો સમ્યક દર્શન વગરનો આત્મા. બોલો હવે આનાથી વિશેષ કંઈ સમજવું છે? સમ્યક દર્શનનું મહત્વ. બલકે આંખો વગર ચાલે, પણ સમ્યક દર્શન વગર ન ચાલે.
દર્શન રહિતનો અંધાપો આત્માને જીનવાણી અને જીવ તત્વો ઉભયથી દૂર રાખે. જીનવાણીમાં શ્રદ્ધા ન કરવા દે, જીવ તત્વમાં પ્રીતિ ન ખીલવા દે. સમ્યક દર્શનને નમસ્કાર એટલે અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ અને 14મા ગુણસ્થાન સુધીના શ્રી અરિહંત અને શ્રી સિદ્ધ આદિ સર્વને નમસ્કાર. કેમ કે આ બધા અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ, 14મા ગુણસ્થાન સુધીના શ્રી અરિહંત અને શ્રી સિદ્ધ આ બધા સમ્યક દર્શનને પામીને પછી આ પદને પામ્યા છે. આ બધા પદને પામતા પહેલા પહેલું પદ જે પામ્યા આ બધા મહાપુરુષો એ પહેલું સમ્યક દર્શન પદ હતું. માટે સમ્યક દર્શન એ આપણા જીવનની અંદર અત્યંત અત્યંત આવશ્યક અને જરૂરી છે અને અગત્યનું છે. સમજાણો? દાન અને દયા પણ સમ્યક દર્શનને લાવનાર છે. માટે દાન અને દયાની અનુમોદના પણ કરણીય છે. પાપ કરનાર પાપી પણ જો તીવ્ર રસથી પાપ ન કરે તો તે પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ વાળા માટે અનુમોદનીય છે. પાપ નવી તીવ્ર ભાવે કરે. હરિભદ્રેશ્વરી મહારાજનું વચન છે. મતલબ સંસાર સુખ ભોગવવા છતાં તેમાં આસક્ત ન હોય, પ્રેમ ન હોય. પ્રેમ તો ભવથી મુક્ત ભગવંતો પર રાખતો હોય, ભવથી મુક્ત થવાની પ્રતિજ્ઞાને વરેલા મહાત્માઓ પર રાખતો હોય, તેના પ્રશસ્ત ગુણોની અનુમોદના તે પણ સંકિતનું બીજ ગણાય છે. પરમ પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે રચેલી સંકિતના 67 બોલની સજ્જાઈનો સ્વાધ્યાય કરવાથી સમ્યક દર્શનનું બીજ હૃદયમાં વાવી શકાય છે. આ બહુ સુંદર છે. આ સજ્જાય જેને બી મન હોય તો એ જરૂર એનો અભ્યાસ કરી શકે છે. જેમના હૃદયમાં આ બીજ વવાયેલું છે તેમના હૃદયમાં આપણે છીએ જ. કારણ કે સમ્યક દર્શન એ તો વિશ્વ હૃદયનું બીજ છે, સર્વાત્મ ભાવની આંખ છે. માટે ત્યાં પદમાં કીધું સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે ધરો. એ વગર સમ્યક દર્શન છે નહીં. આ સજ્જાયના સ્વાધ્યાયથી સંકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પ્રાપ્ત થયેલું સંકિત નિર્મળ પણ થાય છે. સમજાણું? તેઓ શ્રીની કૃતિના સ્મરણ મનનથી આપણે સ્વર્ગસ્થ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજાના પ્રમોદમાં નિમિત્તક બનીએ છીએ. આપણાથી પણ અધિક પ્રમોદ તેમને છે. એમને એટલો બધો આપણા પ્રત્યે એટલો ભાવ હશે માટે આપણા માટે એમણે આ રચના કરી. તેમને અધિક પ્રમોદ એ કારણે છે કે સંકિતનું બીજ સર્વ આત્મામાં વવાય તે પ્રણિધાન તેમની કૃતિમાં રહેલું છે. નાનો પણ પરમાત્માના માર્ગનો ગુણ સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્માને હર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે તેમ થવામાં ગુણ રૂચિનું સામ્ય કારણભૂત બનતું હોય છે. તીર્થંકર નામકરણ બાંધે છે શ્રી તીર્થંકરનો જીવ અને તેનો લાભ આપણને મળે છે. વિચાર તો કરો. મહેનત કોઈ જીવ કરે છે એમ કરીને પોતે તીર્થંકર નામકરણ બાંધે છે અને પછી લાભ બધો આપણે લઈએ છીએ. વગર મહેનતે લાભ મળે છે આપણને. અને તોય આપણે એવા નગુણા કે એવા પરમાત્મા અને એવા ગુરુ અને એવા ધર્મ પ્રત્યે આપણને હૃદયના કોઈ ભાવો જ નથી ઉઠતા. આટલી નઠોરતા, આટલી કઠોરતા કેમ હોઈ શકે? તે હકીકત પણ તરવાની રુચિના સામ્યની દ્યોતક છે.
આપણને એવી વાત સમજાય ને ત્યારે સમજવું કે આપણે તરવાના કામી છીએ. પુણ્યના ઉદય આપણને શ્રી હરિહન મળ્યા છે. તમે એમ નહીં માતા કે તમે એમને એમ તમે મળ્યા છો ભગવાન, પૂર્વે કંઈક ઘણા બધા પુણ્ય કર્યા હશે. અરે મનુષ્ય ભાવ મળ્યો બી માટે કહે છે જ્ઞાની, બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી ઢગલા પુણ્ય ના કર્યા, શુભ દેહ માનવનો મળ્યો. અને પછી શું કરુણા કરે છે, જો શું કરુણા છે તેમની. તોય અરે ભવચક્રનો આંટો નહીં એક કે ટળ્યો. હવે તેમની ભક્તિ તેમજ અનુમોદનાથી તે પુણ્યાનુબંધી બનાવીએ. સમજાણું? શ્રી અરિહંતના વિશ્વોપકાર, શ્રી સિદ્ધ ભગવંતની સિદ્ધતા, શ્રી આચાર્ય ભગવંતના આચાર, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતના સ્વાધ્યાય, સાધુ ભગવંતના મૂળ અને ઉક્ત ગુણ, સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્માઓના સમ્યક્ત્વ, આ પંચસૂત્રમાં આવે છે. આ બધું વાંચો ખુદ. આ બધા ગુણોની પૂજા ભક્તિ તેમજ હાર્દિક અનુમોદના કરવાથી, વારંવાર શબ્દ વાપરે છે હાર્દિક, હૃદયપૂર્વકની અનુમોદના, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે. ક્યાં આશય બદલાઈ ગયો અને જીવનમાં ગુણનો રાગ દ્રઢ થાય છે. પ્રકાશ સામે અંધકાર ટકી નથી શકતો, તેમ પાપ અને પુણ્ય બે વચ્ચેના યુદ્ધમાં પરાજય પાપનો થાય છે, વિજય પુણ્યનો થાય છે. એ હકીકતનું પુનઃ સ્મરણ કરવાથી સાચી નિર્ભયતા જીવનમાં જાગે છે. આત્માને નિર્ભય બનાવવા માટે પુનઃ સુકૃત અનુમોદના કરતા રહો. જ્યાં કંઈ સારું દેખાય એને અનુમોદના કરો. ખાલી હાથ જોડીને ઓલા વોટ્સઅપમાં ઓલા તૈયાર હાથ જોડેલા હોય છે ને, એમ ના કરો. હું ના નથી પાડતો, પણ સાથે સાથે અંદરનો ભાવ લઈ આવો. એ હાથ જોડો તમે જ્યારે તમારી આંખમાંથી એક બે આંસુના બુંદ પ્રગટ થવા જોઈએ, તો એ સાચી અનુમોદના છે. સાચો તમે હાથ જોડો કહેવાય. કરશો? જો ઘૂંટાઈને ઘટ્ટ બનતા દૂધની જેમ સુકૃતની અનુમોદનાથી પુણ્ય ઘૂંટાઈને ઘટ બને છે, પુણ્યના અનુબંધ વાળું બને છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ત્યારે બને છે. માટે સાહેબજી કહે છે કે ઘૂંટો, શુભને ઘૂંટો, શુભને એવું ઘૂંટો કે એમાંથી શુદ્ધ જ નું નવનીત નીકળે. છાસને વલોવો તમે, એટલી વલોવો કે એમાંથી માખણ નીકળે. નવનીત કહેવાય એને. જેની પાસે ચિંતામણી રત્ન હોય તે પણ જો દરિદ્રતાનો વિચાર કરતો હોય તો તે ભાગ્યવાન ગણાય ખરો. તેમ જેને શ્રી નવકાર મળ્યો હોય, ભાવથી દરિદ્ર ન જ હોય, અને જો હોય તો તે શ્રી નવકારનો સ્મારક ગણાય ખરો. નવકારને સ્મરણ કરે છે એવું કહેવાય. તે જ રીતે અણમોલ 3 રત્નોમાં એક સમય દર્શન છે. 3 રત્ન કીધા ને, સમય દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, એ 3 રત્ન છે. દેવગુરુ ધર્મ એ 3 તત્વ છે. તત્વત્રયની આરાધના સાધના કરી 3 રત્ન તત્વત્રય ને પામવાના છે. રત્નત્રયને પામવાના છે. તત્વત્રયની આરાધના કરી અને તત્વ રત્નત્રય પ્રાપ્ત કરવાના છે, કે જે આપણા પોતાના અંદરથી પ્રગટ થવાના છે. સમજાણું? 3 રતન મુજે આપો તાતજી,
જીમ નાવે રે સંતાપ. પછી મને કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ સંતાપ નથી, કોઈ ઉપાધિ નથી, સર્વત્ર સુખ આનંદ અને શાતા છે. આ પંક્તિઓ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર રૂપ 3 રત્નોની સૂચક છે. સમ્યક દર્શન એટલે સુકૃત અનુમોદન. 3 કાળના 3 જગતના અનંત આત્માઓના અનંત સુકૃતોની અનુમોદના આપણા દારિદ્ર્યનો નાશ કરનારી છે. હા, અનુમોદના કોકની કરો, દારિદ્ર્ય આપણું દૂર થાય છે. ચિંતામણી રત્ન મળવા છતાં જો તેની કિંમત ના આંકી, તો જેમને સમ્યક દર્શન રૂપી રત્ન નથી સાંભળ્યું, તેના કરતા પણ અધિક દુર્ભાગ્ય આપણે ગણાઈએ. ખેડૂતનો દીકરો પેલા માચડા પર બેસી અને પતરાનો ઢગલો હોય, એમાં ચિંતામણી રત્ન પણ હોય, ચકલા ઉડાડવામાં ફેંકી દે. એમ આપણે આપણો મનુષ્ય ભાવ ચિંતામણી રત્ન સમાન આ સંસારના સુખોને ભોગવવામાં, ચકલા ઉડાડવામાં વેડફી નાખીએ, તો આપણામાં ને ઓલા ખેડૂતના દીકરાના ગમારત્વમાં કઈ ફરક ખરો? બોલો. અનુમોદનનો વિષય આનંદ જીવોમાં રહેલા આનંદ ગુણો. સમ્યક દર્શન આવતાની સાથે મેળવેલું બધું જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન બની જાય છે. અને મળેલા જ્ઞાનને સમ્યક દર્શનથી વાસિત કરી દેવાય તો થોડું પણ સમ્યક જ્ઞાન જીવને બહુપાલ કરી દે છે. બહુ જ્ઞાનની જરૂર નથી ભાઈ. કેટલી વાર કીધું તમને, કેટલું જ્ઞાન જોઈએ આપણને? 4 તત્વને સમજી શકીએ એટલું જ્ઞાન હોય તો ઘણું છે. આ ભગવાન છે, આ ગુરુ છે, આ ધર્મ છે, અને આ હું મારો આત્મા છે. આ 4 જ વસ્તુ સમજવાની છે. બસ આટલું જ્ઞાન હોય, તમારો બેડો પાડ. તમને કોઈ મોક્ષમાં જતા રોકી નહીં શકે, આ ગેરંટી છે. અને આટલું નહીં હોય, બાકી આના સિવાય બાકી ગમે તેટલું જ્ઞાન હશે, પૂર્વનું જ્ઞાન ભણશો તોય મોક્ષ નહીં જઈ શકાય. પછી તમે જો પૂછો તમારી જાતને કે મારામાં અભવ્યમાં શું ફરક? હા, શું ફરક? માનવી પોતે પોતાના સુકૃતની અનુમોદના કરતા જે હર્ષ અનુભવતો હોય છે, તેવા જ હર્ષપૂર્વક તે પરના સુકૃતોની અનુમોદના કરતો થાય તો તેના પુણ્યનો પાર ન રહે. બોલો. ગમે તેટલા ધર્મના આચરણો તમે કરો, ધર્મની ક્રિયાઓ કરો, ધર્મના ભાવો કરો, પણ જ્યાં સુધી આ ના આવે, અન્ય જીવોમાં રહેલા ગુણોની અનુમોદના તમારાથી ન થાય ત્યાં સુધી તે ધર્મનું પરિણામ નથી. જો મારું સુકૃત એ સુકૃત, પરંતુ અને પરનું સુકૃત એ સુકૃત નહીં, એ મિથ્યા દર્શન છે. મારા સુકૃત જેટલું જ, બલકે એના કરતા પણ અધિક અનુમોદનીય મને પરનું સુકૃત લાગે, ત્યારે મારું દર્શન તે સમ્યક દર્શન ગણાય, મને સમ્યક દર્શન સ્પર્શ્યું ગણાય. આ એનું એક પારસી છે, આ એનું એક માપદંડ છે. શ્રી નવપદ તે નવ પુણ્યના સર્જક છે. શ્રી નવકાર તે 18 પાપોનો વિસર્જક છે. શું બોલો છો તમે? નવકાર મંત્રનો સબ્બ પાપ પણાસણો, એમાં એમ કહ્યું છે કે આટલા પાપ મારા જાય ને આટલા ન જાય. એસો પંચ નમુકારો,
આ 5 પદને કરેલા નમસ્કાર શું કરે? સર્વ પાપપણાસણો, મારા સર્વ પાપનો નાશ કરે. તો આપણે એમ કહીએ ને કે અરે નવકાર તો મેં કેટલાય ગણ્યા, ઢગલાબંધ નવકારવાળી કરી, તો હજી મારો વિસ્તાર ન થયો. કેમ કેમ એમ બને છે? બોલો છો ને તમે. એકો વિનમુકારો જીણવરવ સહસ્રબદ્ધ માણસ સંસાર સાગરાઓ તારે નર્મદા રીંબા. શું કહે છે? એક નમસ્કાર મંત્ર વર્ધમાન સ્વામીને કરેલો હોય તે તમને સંસાર સાગરને તરાવી જાય. એટલે એનો અર્થ શું થયો? સંસાર સાગર ક્યારે તરાય? તમારા બધા જ કર્મોનો નાશ થાય ત્યારે ને. આત્મા પર લાગેલા અનંત કર્મોનો નાશ એક નવકાર મંત્રના સામર્થ્યમાં છે. એ ક્યારે, કેવી રીતે? તો કે એ નવકાર મંત્ર સામર્થ્ય યોગનો હોય ત્યારે. સામર્થ્ય યોગ એ 3જા નંબરનો યોગ છે. એ ખબર છે ને? એવું સામર્થ્ય જ્યારે આત્મામાં પ્રગટ થાય ત્યારે એક નમસ્કાર મંત્ર પણ તમારા સર્વ પાપોનો, સર્વ કર્મોનો ભૂક્કો બોલાવી દે, તમને મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ કરાવી દે. જો એસો પંચનમુક્કારો અને સમ્યક દર્શન એ બે એક જ ધર્મના સૂચક છે. ભગવંતોના સર્વ સુકૃતોની અનુમોદના થાય છે. સમ્યક દર્શન દ્વારા શ્રી પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોની અનુમોદનાની સાથોસાથ તેમના અનુમોદકોની પણ અનુમોદના. દેવાધિદેવની સાચી ભક્તિ કરી ત્યારે ગણાય જ્યારે દેવાધિદેવનો ભક્ત પણ ભક્તિ કરવાને પાત્ર પ્રતીત થાય. એ ખબર છે ને? આપણે રિવાજ હતો એવો. તમારે ત્યાં પૂજા રાખી હોય ને, જે ભગવાનના ભક્તો આવે પૂજા માટે એ બધાના ચરણ તમે ધોઈ ચરણ સ્પર્શ કરો, ભક્તિ કરો તમે, અને પછી તમે એમને જમવાનું આપો. એને ભક્તિ કહેતા. હવે આજકાલ તો જમણવાર કે જે કહેતા હશે, પણ ખરેખર એને કહેવાય ભક્તિ. ભક્તિ એટલે ભોજન બી થાય, અને ભક્તિ એટલે પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ, ભક્તિ બી થાય, ભજન પણ થાય. ભજનને પણ ભક્તિ કહેવાય ને ભોજનને બી ભક્તિ કહેવાય. સમજાય છે? ભગવાનને ભજો અને ભગવાનની ભક્તિમાં ઓતપ્રોત ભક્તને તજો. આપણે દેરાસરમાં તેમ જ કરીએ છીએ બધા. ભગવાનને ભજીએ છીએ અને ભગવાનના જે ભક્તો આવ્યા હોય એના પ્રત્યે આપણને અપેક્ષા હોય છે. કંઈ બી ખોટું કરે તો તરત જ મનની અંદર દુર્ભાવ થઈ જાય છે. દેરાસરમાં તમે કોઈની પણ ટીકા કરી શકો જ નહીં. તમારા મનમાં કોઈના બી પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારનો અન્ય ભાવ હોઈ શકે જ નહીં. સામાન્ય રીતે જીવનમાં પણ ના હોવો જોઈએ, પણ દેરાસરમાં તો અવશ્ય 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 ના હોવું જોઈએ.
બોલો સાહેબજી એક દાખલો આપે. એક માં એક પોતાના 3-4 વર્ષના બાળકને લઈને એની બહેનપણીને ત્યાં જાય છે બેસવા માટે. એ પહેલાના જમાનામાં ઉઠતા હતા, બેસવા જતા, ચા પાણી પીવે, નાસ્તો પાણી કરે. તો બાળક રમતું હોય છે, તેની બહેનપણી એને આવીને 2 લાફા મારી દેશે. હા, અને પછી એને બિસ્કિટ આપે છે અને જ્યુસ આપે છે. ઓલો રડો છે બાબલો. એટલે એની માં શું કહે છે કે રાખ તારા બિસ્કિટ ને રાખ તારું જ્યુસ, આ મારા લાલને લઈને હું તો ચાલી, તે મારા દીકરાને માર્યું કેમ કે નહીં? એમ ભગવાનના ભક્તને તમે જો કંઈક બી અપમાન કરો કે કંઈ કટુ વચન બોલો કે એના પ્રત્યે દુર્ભાવ સેવો, તો ભગવાન એમ કહે કે નહીં કે જ્યાં તારી ભક્તિ મને નથી જોઈતી, જ્યાં તારું જ્યુસ નથી જોઈતું મને, જ્યાં તારું બિસ્કિટ નથી જોઈતા મને, જ્યાં તારો નાસ્તો નથી જોઈતો મને, તે મારા બાળકને કેમ અપમાન કર્યું? આવું કીધું વિચાર્યું? અમારા ગુરુદેવ આવો વિચાર કરે કે અમને બોલો કરી શકીએ આપણે? દેરાસરમાં તમે જાઓ એટલે તમે પૂર્ણપણે નમ્રતા, સમતા અને જેટલો ભાવ તમને ભગવાન પ્રત્યે હોય એથી પણ વિશેષ ભાવ આ ત્યાં ઉભેલા ભગવાન છે. ભક્ત નથી પણ ભગવાન છે. એમાં રહેલો આત્મા એ ભગવાન આત્મા છે, સિદ્ધ સ્વરૂપી છે. એના પ્રત્યે હોવું જોઈએ. સમજાય છે? બોલો. કે પદ મળી ગયું એટલે તમે થઈ ગયા રાજા, રાજા પાઠમાં શું કહો છો? જો ભગવાનને ભજો અને ભગવાનની ભક્તિમાં ઓતપ્રોત ભક્તને તજો, ઉપેક્ષણીય સમજો, તો તે ભક્તિ સાચી ભક્તિ ના ગણાય. ધ્યાન તો બગલો પણ ધરે છે, પણ તે અનુમોદનીય ન ગણતા ગ્રહણીય ગણાય છે. કારણ કે તે ધ્યાન હિંસા પ્રચુર હોય છે. તેમ આપણા જીવનમાં પરના ધર્મની અનુમોદના ના હોય તો આપણો ધર્મ પણ બગલાના ધ્યાન જેવો ગણાય. તમારામાં અને બગલામાં કાંઈ ફરક નહીં ગણાય. હંસ બનો, રાજહંસ બનો, કે જે હંમેશા મોતીનો ચારો જાણે, માછલીને ખાય. હંસનું ધ્યાન મોતી પર હોય છે. તેમ હંસ જેવા વિવેકી આત્માઓ, સમ્યક દ્રષ્ટિવાળા આત્માઓ દુષ્કૃત્ય પર રહીને સુકૃતની અનુમોદના જ કરે. સમ્યક દ્રષ્ટિની અનુમોદના જગતમાં જ્યાં જ્યાં સુકૃત થયું હોય, થતું હોય, થવાનું હોય ત્યાં ત્યાં પહોંચી જાય છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ કરાવીને જીવને મોક્ષ પર્યંત પહોંચાડી દે છે. સમજાય છે કે હરિવાલા? પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય સમ્યક દર્શન ગુણનું ફળ છે. સમજી રાખજો. સમ્યક દર્શન વગર પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય નથી. પુણ્યના અનુબંધ વાળું પુણ્ય નથી, નથી ને નથી. સમ્યક દર્શન છે તો જ પુણ્ય. એટલે આશય, આશયથી અનુબંધ પડે છે. જેવો આશય તેવો અનુબંધ. સંસારનો આશય હોય અને તમે ભગવાનની ગમે તેટલી ભક્તિ કરો, ધર્મના ક્રિયાઓ ગમે તેટલી કરો, તપ જપ ગમે તેટલા કરો, અનુબંધ તમને પાપનો પડશે, કેમ કે મિથ્યાત્વ હાજર છે ત્યાં. આશય નથી. આશય સંસારનો છે. સમજાય છે આ વાત? આ વાત જ્યારે સમજાશે ને ત્યારે તમને સમ્યક દર્શનની કિંમત થશે. જો
જેવું બીજ તેવું ફળ. બીજ ખરાબ તો ફળ ખરાબ. સમ્યક દર્શન એ મુક્તિનું બીજ છે. બેને એક પુસ્તક લખ્યું છે, મુક્તિનું બીજ સમ્યક દર્શન, સંકેત. સુનંદાબેને પુસ્તક લખ્યું છે. જેનું દર્શન સમ્યક, તેનું જ્ઞાન મિથ્યા મટી ને સમ્યક બને, અને તેવું જ સમ્યક તેનું ચારિત્ર બની રહે. માટે ત્યાં ઉમાસતી ભગવાન કહે છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. એ પદ ગહન ચિંતનનો પરિભાગ છે. ઉમાસતી ભગવાન તો ગજબનું એમનું ઇન્સાઇટ હતી શાસ્ત્રોમાં. આટલા શાસ્ત્રો, ભગવાનના નિર્વાણ પછી લગભગ 500 વર્ષ થઈ ગયા, અને એટલો બધો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એમનો ઊંડો હતો કે એમાંથી જે દોહન કર્યું એમણે, અને જે શાસ્ત્રોની રચના કરી, અદ્ભુત છે. પ્રત્યેક પ્રસંગ, પદાર્થ અને નિમિત્તમાંથી આત્મહિતકર તત્વનો તાર ખેંચવાની આગવી સૂઝ સમયદ્રષ્ટિવાળો આત્મા ધરાવતો હોય છે. આ બરોબર લખી રાખજો. પ્રત્યેક પ્રસંગ આપણા જીવનમાં બને, દરેક પદાર્થ જે આપણા જીવનમાં આવે સામે, અને દરેક નિમિત્ત આપણા જીવનમાં આવે, એમાંથી મારા આત્માનું હિત કેવી રીતે થાય એવું જે શોધી કાઢવું, એનું તત્વ, એનો તાર એટલે એનો સાર ખેંચી લેવો, અને પોતાના આત્માને કલ્યાણકારી તત્વ નો લાભ થાય, એવી સૂઝ સમયદ્રષ્ટિવાળા જીવને હોય છે. સમય દ્રષ્ટિ એટલે તત્વગ્રાહી દ્રષ્ટિ. દરેકમાંથી તત્વ ખેંચે, તત્વનો સાર ખેંચે. ફોતરા મૂકી દે, ફોતરા ઉડાડી દે. તમે સુપડીમાં કરો છો ને, ઘરમાં અનાજ આવે તો કચરો કાઢવા માટે સુપડીનો ઉપયોગ કરો છો ને, એવી રીતે આવી નિર્મળ દ્રષ્ટિ એટલે મોહનીય કર્મથી રહિત એવી દ્રષ્ટિ, અથવા મોહનીય કર્મના ક્ષોભથી પ્રાપ્ત થતી દ્રષ્ટિ, અથવા કષાયોની ઉપશાંતથી પ્રાપ્ત થતી દ્રષ્ટિ, અથવા મારા તારાના ભાવો રહિતની દ્રષ્ટિ, અથવા સારા નરસાના ભાવોથી રહિત એવી દ્રષ્ટિ, એને તત્વ દ્રષ્ટિ કહેવાય, નિર્મળ દ્રષ્ટિ કહેવાય. દેવાધિદેવના દર્શન, પૂજન, ભજન સમયે યાચતા રહીએ. આ જ યાચના કરવાની, આ જ માગવાનું છે કે પ્રભુ મને તમે નિર્મળ બનાવો, મને આ મોહનીય કર્મથી, આ મોહ, સંસારના મોહથી મને છોડાવો. આ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો એક મહાન લાભ છે. શ્રી સિદ્ધચક્ર જન્મરૂપી દાવાનળને સમાવવામાં નવીન મેઘ સમાન છે. એ જ્ઞાન આપનારા પરમ ગુરુ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા છે. શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના વચનને યથાર્થપણે સમજવાની શક્તિ બીજ બુદ્ધિના નિધાન શ્રી ગણધર ભગવંતો જ ધરાવતા હોય છે. આપણને ભગવાનના વચનો ન સમજાય, યાદ રાખજો. માટે ગણધર ભગવંતોમાં બીજ બુદ્ધિના ધારક કહેવાય. એટલે એક શબ્દ ઉપરથી કરોડો અબજો શ્લોકો પ્રમાણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એમના હૃદયમાં, એમના આત્મામાં ક્ષમભાવે આવી જાય છે.
એને બીજ બુદ્ધિના ધારક કહેવાય. ગુરુના વચનને સમજવા માટે તીવ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ઉપરાંત 100% સમર્પણ ભાવ જરૂરી છે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આ વચનને તમે લખી રાખો. આઈ વુડ નોટ સે દેટ અંડરલાઈન કરો તમે, કારણ મને નથી ગમતું પુસ્તકમાં કોઈ પણ જાતના લીટા બીટા કરવા. પણ તમે એક નોટબુક રાખો જેમાં લખી રાખો અને એમાં તમે એને હાઇલાઇટ કરો. શું? ગુરુના વચનને સમજવા માટે તીવ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ઉપરાંત 100% નો સમર્પણ ભાવ જરૂરી છે. કેવો સમર્પણ ભાવ જોઈએ? 100% નો, 100%. એટલે તમે 100% ગુરુને આપો. 1% પણ તમારો બાકી હોય અને ક્યાંક બીજે આપ્યો હોય તો એ બિલકુલ નહીં ચાલે. અમારા ગુરુ તો એમ જ કહે છે કે તમારે 100% હોય તો આવો, નહીં તો 99% હોય તો પણ નહીં આવતા. 100% જ્યારે થાવ ત્યારે આવજો. હા, આપણે એમ કે ભાઈ સાહેબજી અમારે 5-10% તો અમને અમારા સંસારમાં રહેવા દો. હા, થોડી તો મજા કરવા દો. તો ગુરુ ના પાડે છે. ગુરુ છે કે સંપૂર્ણ 100% સમર્પણનો ભાવ હોય પરમાત્મા અને ગુરુ પ્રત્યે તો આવજો તમે, નહીં તો તમે ઘરે બેઠા સારા છો. તમારે અમારે કંઈ જરૂર નથી. તમે ત્યારે સંસારમાં જલસા કર્યા કરો. હા, અનાદિકાળથી કરી આવે છે, અનાદિકાળથી કરી આવે છે. શું ફેર પડે તમને? ક્યાં તમારો મોક્ષ જોઈએ છે? અને મોક્ષનું નામ લીધા કરજો તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમને એમાં કંઈ નુકસાન નથી. પણ ખોટો સમય તમે બરબાદ નહીં કરતા. ગુરુ વચન તે જ્ઞાન, જ્ઞાનની આરાધના માટે ગુરુની ભક્તિ ખાસ જરૂરી છે. યાદ રાખજો. આપણા જ્ઞાનનું મૂળ શ્રી અરિહંત અને શ્રી ગણધર ભગવંતો જ છે. જકાર છે ત્યાં, બીજે ક્યાંયથી નહીં મળે તમને. ગમે તેટલું ભટકશો તોય નહીં મળે. લખી રાખજો. આ એક અરિહંત ભગવાન અને ગુરુ ગણધર ભગવંતો અને એમના અનુયાયીઓ નિર્ગ્રંથ ગુરુઓ તરફથી જ, એમની પાસેથી જ, એમના થકી જ અને આપણને પ્રાપ્ત થશે. બીજે ક્યાંયથી પ્રાપ્ત થાય એવી કોઈ શક્યતા નથી, કોઈ યોગ્યતા નથી, કોઈ જગ્યા નથી એવી. પહેલું દર્શન, પછી જ્ઞાન. દર્શન એટલે તત્વનું દેખવું તે. સમ્યક દર્શન એ ચારેય ગતિઓમાં છે. ચારેય ગતિમાં સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ છે. તિરંજ ગતિમાં રહેલા દેશવૃત્તિધર જીવોનું દર્શન શ્રદ્ધારૂપી આંખ વડે જ શક્ય છે. શ્રદ્ધારૂપી ચક્ષુની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ કેવડી તીર્થંકર દેવ આદિને જોઈ શકાય છે. જ્ઞાન તપ આદિ એટલા દુર્લભ નથી જેટલું દુર્લભ શ્રદ્ધા દર્શન છે. યાદ રાખો, આ લખી રાખો. હાઇલાઇટ ધીસ થિંગ. ગમે તેટલું જ્ઞાન મળ્યું, ગમે તે તપની આરાધના કરી, કારણ કે એ દુર્લભ નથી, એ સુલભ છે. દુર્લભ શું છે? શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ. બોધિ દુર્લભ ભાવના છે 12 ભાવનામાં. એ બોધિ એટલે આ સમ્યક દર્શન. બહુ દુર્લભ, અત્યંત દુર્લભ છે. અત્યંત. વિચાર ઉપયોગને આધીન છે. જ્યાં ઉપયોગ જોડાય તેનો જ વિચાર થાય. સમજાણું? ચૈતન્યનો વ્યાપાર જે તમે જોડો એનો જ તમને વિચાર આવશે. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આત્મ વિચાર વગર
શક્ય જ નથી. અને આત્મવિચાર માટે અવકાશ જોઈએ. અને એ અવકાશ માટે એના બે અવરોધો બતાવ્યા. એક અસત્સંગ અને એક અસત પ્રસંગ. અસત્સંગને ટાળવા માટે સત્સંગ અને અસત પ્રસંગને ટાળવા માટે આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ. જ્યાં સુધી જીવનમાં આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ નહીં આવે ત્યાં સુધી જીવ આત્મવિચાર કરવા માટે એને અવકાશ નહીં મળે. અને વિચાર કરવા માટે અવકાશ ન મળતા એનો ઉપયોગ આત્મામાં નહીં જઈ શકે. અને એ ઉપયોગ એટલે ચેતના, એ ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન દર્શન, એ ઉપયોગ એટલે મન તમારું સ્થિર આત્મામાં કોઈ કાળે રહી નહીં શકે. માટે ત્યાં એમ કીધું. સમજાયું? શ્રદ્ધા તત્વ પ્રતીતિ રૂપ છે. તમને એક વખત આત્મ તત્વની પ્રતીતિ એટલે શ્રદ્ધા થવી, એટલે ઓળખ થવી જોઈએ. અન્ય જ્ઞેયોના વિચાર વખતે તત્વનો વિચાર નથી, પણ પ્રતીતિ કાયમ છે. પરનો વિચાર કરતી વખતે પણ એ વિચાર કરનાર એ હું છું, એ તો છે જ. અને એ પ્રતીતિ પણ છે, એ જાણ પણ છે આપણને કે આ વિચાર હું કરું છું. એ હુંનું સાતત્ય તો અવશ્ય છે. એ હું ક્યારેય બી નથી એવું નથી બન્યું. સમજાણું? પણ એ હું ને માટેનો વિચાર ક્યારેય જીવને થયો નથી, માટે ભટક્યો છે. સમજ્યા છે? પ્રણામ ગિરીશભાઈ, આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ જી એટલે બધા ટાઈમસર પાછા આવી શકે. જી 2:15 વાગે. ચાલો અહીંયા રાખીએ આજે, હમણાં જી પછી કરશું. પછી આપણે 15 મિનિટ રાખશું. કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો બી થોડોક લઈ લઈશું. હા, તમારા પાના વેલા પૂરા થઈ જવાના છે આજે એવું લાગે છે, એટલે પ્રશ્ન માટે ટાઈમ રહેશે. જોઈએ, ચાલો જોઈએ. હાજી. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. સદગુરુ દેવ કી, મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ, બધા 3 નવકાર ભણી લેજો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ, પાય લાગુ છું. જય જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. બધા એક સેકન્ડ શાંત થઈ જજો. એક સેકન્ડ. સુધાબેન, તમને કઈ પ્રશ્ન છે બેન? ના ના ભૂલ નહીં ભૂલથી થયો તો ભાઈ એટલે. ઓકે બેન. જય જિનેન્દ્ર જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. પ્રણામ ગિરીશભાઈ. જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ સાતામાં છું. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ, પ્રણામ કરું છું. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ, પદ્મા બોલું છું. ગિરીશભાઈ જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. ગિરીશભાઈ સાતામાં રહેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. ગિરીશભાઈ પ્રણામ, સાતામાં રહેજો. જય જિનેન્દ્ર પ્રણામ. તબિયત સાચવજો. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. નિખિલ બોલું છું. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ સાતામાં ગિરીશભાઈ. હાજી. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ. સાતામાં સુરેશભાઈ જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ, સાતામાં છો. હાજી દેવગુરુ સાહેબ. ચાલો હવે બધા વેલા પાછા આવજો. સાતામાં રહેજો ગિરીશભાઈ.
હાજી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ચાલો જય જિનેન્દ્ર ગિરીશભાઈ જય હું લાગુ છું જય જિનેન્દ્રભાઈ You can. It's okay. Yeah. ઘરે અવાજ થતો હોય તો મ્યુટ થઈ જાઓ. ઘરે અવાજ You know that, right? ઘરે અવાજ થતો હોય તો મ્યુટ થઈ જાઓ. ચાલો તમને રજા આપો ગિરીશભાઈ. જી એટલે જલ્દી પાછા આવીએ. જરૂર. ઓકે.